عظیم الشان سرکار مدینہ کانفرنس و جشن غوث الورا میں تشریف فرما جملہ والصلاة والسلام علی نبیہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ صدق اللہ العلی العظیم بلغنا رسوله النبی الامین المکین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والذاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ سارے جہان کے مرکز عقیدت مصطفیٰ جان رحمت شمع بزم ہدایت حضور احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ عالی جاہ میں جی لگا کر ہدیہ درود و سلام پیش کریں اور پورا مجمع بآواز بلند پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد معدنی جود والکرم منبع العلم والحلم والحکم بارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ دائما ابدا ابدا۔ ہماری اور آپ کی مشترکہ خوش نصیبی ہے کہ آج کی جلسہ محبت میں استاد العلماء جلالت العلم ایسا عالم ایسا پیر جو صرف اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے کام کر رہا ہے، کوئی پروٹوکول نہیں کہ میں آؤں تو یہ معاملہ وہ معاملہ، پوری زندگی میں نے سمجھیے کہ 2006 سے میں تقریر کر رہا ہوں اور ہر شب تقریر کرتا ہوں، دن میں اسکول میں پڑھاتا ہوں اور رات میں جلسوں میں خطاب بھی کرتا ہوں، بہت ساری مصروفیات، مگر ایسا عالم جسے میں نے بچپن سے دیکھا کبھی اس لیے کوئی کام نہیں کیا کہ لوگ مجھ سے راضی ہو جائیں، نہیں، صرف اس لیے اللہ اور اس کا رسول مجھ سے راضی ہو جائے۔ یاد رکھیے بھارت میں پیروں کی کمی نہیں ہے، مگر جب پیر خود جاہل ہو تو مرید کو کیا سبق دے گا؟ لیکن ایک ایسا پیر آج کے جلسے میں آیا ہے جو پیر بعد میں ہے، عالم ربانی پہلے ہے۔ الحمدللہ حضرت علامہ مولانا مفتی عبد المبین نعمانی صاحب کی، وہ نہیں جو لوگ اسٹیج پر آئے اور مفتی بن گئے، جنہوں نے لوگ تقریر کی صلاحیت رکھتے ہیں تو تحریر کی نہیں، اور تحریر کی رکھتے ہیں تو تقریر کی، اور تحریر تقریر دونوں ہو تو تقویٰ و پرہیزگاری نہیں ہے نا۔ لیکن یہ ساری خوبیاں جب ایک ذات میں جمع ہو جائے اسے علامہ مفتی عبد المبین نعمانی کہتے ہیں۔ ماشاءاللہ آج وہ عظیم ذات اس بزم محبت کی سرپرستی کر رہی ہے۔ الحمدللہ اس چمن سے کھلنے والا گلاب حضرت علامہ اختر الاسلام صاحب کی، اختر نور صاحب کی، ماشاءاللہ یہ بھی بڑے بااخلاق ہیں۔ بابو یہ بچہ مائک رکھتے ہیں، اب بولنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ماشاءاللہ حضرت کے ایک مرید کا فون آیا بانکا سے، میں نے کہا خیریت؟ کہا حضرت کا حکم ہوا ہے کہ ان سے پوچھو اگر تاریخ خالی ہو تو لے لو، ان کو بلا لو۔ آج یہ بڑا پرفتن دور ہے اور اس دور میں ایسے عالموں کا ملنا مشکل ہے۔ لوگ تو چاہتے ہیں کہ ایڈورٹائز ہو، صرف جھارکھنڈ کے ایک جلسے میں جلسے والوں نے اشتہار میں تصویریں لگا دی تھی، اس میں میں بھی تھا، تو حضرت نے اپنے مریدوں کا بہت رد کیا۔ آج کا پیر تو ڈر سے مرید کی اصلاح نہیں کرتا کہ نذرانہ بند ہو جائے گا۔ تو ماشاءاللہ اس عالم ربانی کو آپ نے بلایا، حضرت علامہ الاسلام صاحب کی صدارت اور حضرت استاذ الحفاظ والقراء قاری معراج احمد صاحب کی نعمانی، یہ ان کی محبتیں آپ نے مجھ سے بیشتر ہندوستان کے دو اچھے لب و لہجے کے مالک جن کے اندر کوئی بناوٹ نہیں،
ہے نا، کوئی دکھاوا نہیں، کیا دونوں کی نعت خوانی ہوئی۔ حضرت علامہ احمد نور صاحب قبلہ، حضرت مولانا ارشد رضا نوری کشی نگر اتر پردیش کی بہترین نعت خوانی ہوئی۔ محبت کی نظر اہل وفا کی شان پیدا کر، محبت کی نظر اہل وفا کی شان پیدا کر، میاں بلندی اور پستی میں ذرا پہچان پیدا کر، نہ ہو ماحول سے مایوس دنیا خود بنا اپنی، نہ ہو ماحول سے مایوس دنیا خود بنا اپنی، نئی کشتی نئی آندھی نیا طوفان پیدا کر، نئی کشتی نئی آندھی نیا طوفان پیدا کر، اور مزہ ہے مرنے جینے کا انہی خطروں کے دامن میں، دلوں میں حوصلے اور حوصلے میں جان پیدا کر، دلوں میں حوصلے اور حوصلے میں جان پیدا کر۔ آج دنیا ہم سے پوچھ رہی ہے کہ مسلمان اپنے نبی سے کتنی محبت کرتے ہیں۔ میں کہوں گا ہم سے نہ پوچھ، ہم تو رضا والے ہیں۔ میرے رضا نے تو یہ سکھایا ہے، کروں تیرے نام پہ جاں فدا، ایک جاں نہیں دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ ہم سے نہ پوچھ، بخاری شریف کی حدیث اٹھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، تم میں کا کوئی بھی شخص اس وقت تک صاحب ایمان نہیں ہو سکتا۔ یا رسول اللہ کب تک؟ کہا جب تک اپنی جان سے زیادہ، ارے بولے سبحان اللہ، اپنی جان سے زیادہ، ہاتھ اٹھا کر پورا مجمع بولے اپنی جان سے زیادہ، اپنی اولاد سے زیادہ، اپنی ماں سے زیادہ، اپنے باپ سے زیادہ، ساری کائنات سے زیادہ، آمنہ کے لال سے پیار نہ ہو جائے، آمنہ کے لال سے پیار نہ ہو جائے۔ کل سے کوئی پوچھے نبی سے کتنی محبت کرتے ہو، تو ساتھ ساتھ یہ کون سی جگہ ہے؟ ہاں ماشاءاللہ سادات، یہاں کے نوجوانوں، زمانہ تجھ سے پوچھے کتنی محبت کرتے ہو اپنے نبی سے، ادھر ادھر نہ سیدھے بولنا، اپنی جان سے زیادہ، اپنی اولاد سے زیادہ، اپنی ماں سے زیادہ، اپنے باپ سے زیادہ، تاکہ وہ اتنا حیران ہو جائے زیادہ، تاکہ مجھے پتہ چل جائے مسلمان جان تو دے سکتا ہے مگر نبی کی شان میں کوئی گستاخی کرے اسے کبھی برداشت نہیں کر سکتا، نہیں کر سکتا۔ ماشاءاللہ کیوں؟ اس لیے کہ نبی کا احسان ہے، نبی کا احسان ہے۔ نبی نہ آئے ہوتے تو سجدوں کی چمک ہماری پیشانیوں میں نہیں ہوتی، نبی نہیں آئے ہوتے تو بیٹیوں کو رحمت کون کہتا، نبی نہیں آئے ہوتے ماں کے قدموں کے نیچے جنت کون بچھاتا، نبی نہیں آئے ہوتے تو بتاؤ باپ کو جنت کا دروازہ کون بتاتا، نبی نہیں آئے ہوتے شراب کی حرمت کا اعلان کون کرتا، نبی نہیں آئے ہوتے نماز کی عظمت کا اعلان کون کرتا، نبی نہیں آئے ہوتے جوا کھانے سے نکال کر ہمیں کھولا کھانے تک کون پہنچاتا، نبی نہیں آئے ہوتے ہم اپنی زندگی میں آوارہ ہوتے۔ یہ نبی کا کرم ہے، جنہوں نے ہمیں اچھا بنا دیا ہے، جنہوں نے ہمیں صاف بنا دیا ہے، جنہوں نے ہمیں ستھرا بنا دیا ہے، جنہوں نے ہمیں ایک پاکیزہ ماحول عطا کیا ہے، جنہوں نے ہمیں ایک پاکیزہ زندگی عطا کی ہے۔ آج میں اپنی قوم کے نوجوانوں سے کہنا چاہوں گا، اے میری قوم کے نوجوانوں، زمانہ تجھ سے پوچھنا چاہتا ہے، لوگ تیرے دلوں سے نبی کی محبت کو نکالنا چاہتے ہیں۔ ڈاکٹر اقبال نے بہت پہلے کہا تھا، وہ فاقہ کش کے موت سے ڈرتا نہیں کبھی، بس روح محمد اس کے سینے سے نکال دو۔ ڈاکٹر اقبال کہتے ہیں یہ فرنگیوں کی فکر ہے، مغربی تہذیب و تمدن کے ماننے والوں کی فکر ہے، مسلمانوں کو مردہ کرنے کے لیے بم بارود چلانے کی ضرورت نہیں ہے، ان کی زندگی سے کردار مصطفیٰ کو چھین دو، مسلمان مردہ ہو جائیں گے۔ مسلمانوں کو مارنے کے لیے تلواروں کی ضرورت نہیں ہے، ان کی زندگی سے قرآن کی عظمت اور نبی کی محبت کو نکال دو، مسلمان چلتے پھرتے مردہ ہو جائیں گے۔ اے میری قوم کے نوجوانوں یاد رکھنا،
ذرا سا نبی کی زندگی دیکھو. آج قرآن کل بھی کہہ رہا تھا اور قرآن آج بھی کہہ رہا ہے وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. کبیرہ خاطر نہ ہو، غمگین نہ ہو، تم ہی کامیاب ہو اگر صاحب ایمان ہو. اگر ہماری زندگی میں ایمان ہے، ایمان کی لذتیں ہیں، ہم نے نبی کے کرداروں کریکٹر کو اپنایا ہے. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، بتائیں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اس خاکے گیتی پر تشریف لے آئے تو نبی نے پہلا کام کیا کیا؟ نبی نے پہلا کام کیا کیا؟ تو صاحب ہم اس سے اس سے کیوں پوچھیں؟ علامہ عبدالرحمن جامی اپنی کتاب شواہد النبوہ میں لکھتے ہیں سیدہ آمنہ خاتون کہتی ہیں کہ جب نبی اس خاکے گیتی پر تشریف لے آئے تو دنیا کے ہر بچے پیدا ہونے کے بعد ماں کی ممتا تلاش کرتے ہیں، ماں کا پیار تلاش کرتے ہیں، ماں کی محبت تلاش کرتے ہیں. مگر میرا شہزادہ جب میری گود میں آیا ہے تو میں حیران رہ گیا، میں حیران رہ گئی اور میں تلاشنے لگی. میرے شہزادے نگاہوں سے اجھل ہو گئے. جب میری نظر پڑی تو میں نے کیا دیکھا؟ مصطفیٰ جان رحمت اپنی پیشانی کو زمین پہ رکھ کر خدا کی بارگاہ میں سجدہ کر رہے ہیں اور پڑھ رہے ہیں اللہ اکبر کبیرہ الحمدللہ کثیرہ سبحان اللہ بکرۃ و اصیلا. اب میں اپنی قوم کے نوجوانوں سے کہنا چاہوں گا، مصطفیٰ جان رحمت نے پیدا ہوتے ہی اپنی پیشانی کو زمین پہ رکھ کر پوری دنیا کے انسانوں کو پیغام دیا، اے دنیا والوں، تمہاری زندگی اور پیدائش کا مقصد ایک ہے کہ تم اپنی پیشانی کو خدا کی بارگاہ میں جھکانے والے بن جاؤ. آپ ایمانداری سے بتائیے آج ہمارے چھوٹے چھوٹے بچوں کو صاحب کتنی باتیں یاد ہے؟ آپ صاحب نبی کی میلاد مناتے ہیں، ہر گلی میں میلاد، ہر گھر میں میلاد، ہر محلے میں میلاد، ہر بستی میں میلاد. مگر آپ کبھی ان چھوٹے بچوں کو بیٹھا کر کہیے شہزادے جس نبی کے میلاد کی محفل میں ہم آئے ہیں، جس سرکاری مدینہ کانفرنس میں ہم آئے ہیں، جس نبی کی محبت میں بیٹھے ہیں، وہ نبی تو پیدا ہوتے ہی سجدہ کر رہے ہیں. مگر آج ہم 19 سال کے ہو گئے نمازیں نہیں پڑھتے، آج ہم 25 سال کے ہو گئے ہماری پیشانیاں سردوں سے آوارہ ہے، آج ہماری ماؤں کے گھروں میں مصلے نہیں بچتے، آج ہماری زندگی میں نماز کی وہ چمک دمک موجود نہیں ہے. آخر اس کی کیا وجہ ہے؟ کیوں ہمارے بچے نمازی نہیں بن رہے ہیں؟ آج ہمارے چھوٹے چھوٹے بچوں سے پوچھئے گا، بتاؤ تو موٹی پتلی کے قصے انہیں یاد ہے. آپ چھوٹے شہزادوں سے کہیے گا کہ آپ کوئی پوئم سناؤ تو سنائیں گے، مچھلی جل کی رانی ہے، جیون اس کا پانی ہے. میں نے ایک بچے سے پوچھا یہ بتاؤ اگر مچھلی کو پانی سے نکال دیا جائے، کہتے ہیں شاید اگر نکل گئی نا مچھلی تو مر جائے گی، مچھلی کو زندہ رہنا ہے تو پانی میں رہنا پڑے گا. میں نے کہا ہائے افسوس ہم لوگ عرس منانے والے ہیں، 100 سال نہیں کئی 100 سال سے ہم لوگ عرس منا رہے ہیں. مگر میں پوچھنا چاہتا ہوں ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے بچیوں کو تو یاد ہے کہ مچھلی پانی کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتی. مگر ہمارے بزرگوں نے کئی 100 برس پہلے کہا المومن فی المسجد کالسمک فی الماء، مومن کا رشتہ مسجد سے ایسے ہے جیسے مچھلی کا رشتہ پانی سے ہے. مچھلی پانی کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتی اور ایک ایمان والا مسجد کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا ہے. اس لیے میں کہوں گا اے میری قوم کے شہزادوں سنو آج کے بعد زندگی میں یہ دھن بنا لو، انشاءاللہ فجر کی اذان ہوگی ہم دوڑیں گے، ظہر کی اذان ہوگی ہم جائیں گے، عصر مغرب عشاء کی اذان ہوگی ہم جائیں گے. میری بات کا برا نہ ماننا، ہم کئی 100 برس سے سرکار غوث اعظم کا عرس کر رہے ہیں. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں آج زمانہ ہم سے پوچھتا ہے غوث اعظم کہاں ہے؟ میں کہتا ہوں کہاں میرے غوث کا ذکر نہیں ہے. قرآن اٹھا کر پڑھو صاحب، قرآن اٹھا کر پڑھو ولیوں کا ذکر ملے گا، حدیث اٹھا کر پڑھو ولیوں کا ذکر تو ملے گا. میں تو کہتا ہوں نمازی ہو کر کوئی کہے ولیوں کا ذکر کہاں ہے، یہ بہت تعجب کی بات ہے. مگر سماج میں 2 قسم کے لوگ ہیں، ایک وہ جو نمازی ہیں اور ولیوں سے نفرت کرتے ہیں، اور ایک وہ جو ولیوں سے پیار کرتے ہیں مگر نمازیں نہیں پڑھتے ہیں. یہ دونوں جہالت کی اندھیر کوٹری میں ہے. مگر جب آپ استاذ العلماء علامہ مفتی عبدالمبین نعمانی صاحب قبلہ
से पूछेंगे, कहेंगे कामयाबी दोनों में नहीं है, कामयाब वो है जो नमाजी भी हो, गौसे आज़म से प्यार करने वाला भी हो, नमाजी भी हो, वलियों पे जाने सार करने वाला भी हो, नमाजी भी हो, औलियाए कराम से प्यार करने वाला भी हो। आप कहोगे सुल्तान रज़ा क्यों? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, पूरी दुनिया में मेरा चैलेंज है, एक नमाज ऐसी लाकर दिखाओ जिसमें क़याम हो, क़ुऊद हो, रुकू हो, सुजूद हो और वलियों पर सलाम नहीं। एक नमाज ऐसी लाकर दिखाओ। साहब मेरा चैलेंज है, आप पढ़े, हर नमाज में तहियात पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं? अरे हाथ उठाकर बोले तहियात पढ़ते हैं ना। और तहियात में पढ़ते हैं सलामुन अला इबादिल्लाहि सालिहीन, पढ़ते हैं। असल में हम लोग सिर्फ पढ़ते हैं, लेकिन कभी हमने उसका तर्जमा का मुताला, जैसे हमारी घर की बहुएं सिर्फ कुरान ससुराल मैका से लेकर आती है, मगर कभी पढ़ती नहीं है। समझ गए? समझ गए? समझ। मोमबत्ती दिखाती है, अगरबत्ती दिखाती है, लोहबान जलाती है, कुरान का जुज़दान गंदा ना हो जाए, भले दिल चाहे जितना गंदा रहे। दुनिया में ऐसी कोई नमाज दिखाओ कि नमाज हो और उसमें वलियों पे सलाम ना हो। हमारे उलमा कहेंगे सुल्तान रज़ा बेशक हर नमाज में वलियों पर सलाम, अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबातु वस्सलामु अलैका अय्युहन नबी वस्सलामु अलैना वस्सलामु अला इबादिल्लाहि सालिहीन इला आखिर। ऐ नबी आप पर सलाम हो, वस्सलामु अलैना हम सब पर सलाम हो, वस्सलामु अला इबादिल्लाहि सालिहीन और अल्लाह के जितने नेक बंदे हैं सब पर सलाम हो। अब मुझे ठहर कर कहने दो, फजर में वलियों पर सलाम, ज़ोहर में वलियों पे सलाम, असर में वलियों पे सलाम, मगरिब और इशा में वलियों पे सलाम। ये मालिको मौला राज क्या है? इशारा हो रहा है नमाज खुदा की बारगाह में वही मकबूल है जिसमें नबी पे दुरूद हो, आले नबी पे दुरूद हो और वलियों पे सलाम हो। अब मुझे ठहर कर कहने दो, ऐ दुनिया वालों याद रखना, अगर सिर्फ उर्स मनाओगे गौसे आज़म एक रात याद आएंगे, अगर सिर्फ फातिहा कराओगे गौसे आज़म 10 से 20 मिनट याद आएंगे, मगर सब के सब नमाजी बन जाओगे। इसलिए आज के जलसे से पैगाम लेकर जाओ, खुद भी नमाजी बनो, बेटी को भी नमाजी बनाओ, बीवी को भी नमाजी बनाओ, बच्चों को भी नमाजी बनाओ, रिश्तेदारों को नमाजी बनाओ। हर मजार पे उर्स में जाने वाला शख्स नमाजी बन जाए, हर मुरीद नमाजी बन जाए, हर पीर नमाजी बन जाए, हर मजाहिर नमाजी बन जाए। इसलिए बन जाए, सिर्फ उर्स मनाओगे, हजरत ख्वाजा गरीब नमाज एक रात याद आएंगे, नमाजी बन जाओगे। फजर पढ़ोगे अल्लाह वाले याद आएंगे, ज़ोहर पढ़ोगे अल्लाह वाले याद आएंगे, असर मगरिब इशा पढ़ोगे अल्लाह वाले याद आएंगे। और जब जब नमाज पढ़ोगे एक तरफ सजदा होगा, एक तरफ क़याम होगा, एक तरफ क़ुऊद होगा और उसके बाद जब बैठोगे तो नबी पे दुरूद भी होगा, वलियों पे सलाम। सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह। इसलिए मैं आपसे कहूँगा, ऐ मेरी जिंदगी में साहब मेरी तो ख्वाहिश यही है, आप भी नमाजी बने, हम भी नमाजी बने, इन पेशानियों को सरों से आवारा न होने दे। आज साहब बहुत सारी बातें कहने की है, लेकिन हम कहें तो किससे कहें? जरा ईमानदारी से बताएं, आप अपनी बीवियों से सारी बातें कहते हैं, मगर कभी उनके लिए वक्त निकालिए, निकाल कर कहिए, ऐ मेरी शरीके हयात, मैं चाहता हूँ कि आज की रात तुम सैयदा खदीजतुल कुबरा की सुन्नत को जिंदा करो और मैं मुस्तफा जाने रहमत की सुन्नत को जिंदा करो। साहब कभी बात करो, जहां बैठे ना मुस्कुराता हुआ चेहरा लेकर बैठे, मुस्कुराता हुआ। आप उठाए मदारिजुन नबुवा शरीफ की, सैयदा दाई हलीमा कहती है, मैं आका के करीब गई ना, करीब सैयदा दाई हलीमा बड़ी कबीरा खातिर होकर अपने बस्ती से आई थी। कहत साली का जमाना था,
गुरबती की मारी हुई थी, ऊँटनी दुबली पतली थी, सीने में इतना दूध नहीं था कि एक बच्चे का पेट भर सके। आका को लेने के लिए चली गई थी। दिल में इरादा था कोई अमीर बच्चा मिलेगा, माला माल हो जाऊंगी। कोई न मिला साहब, इसलिए कि इनके नसीबे को चमकना था। अल्लाह अल्लाह जब ये गई ना, कहती है जब मैं आका के करीब गई तो आका आराम कर रहे थे। आका को देखी तो देखती रह गई, इसलिए कि मैंने आका से पहले और आका से बाद में इतना हसीनो जमील बच्चा नहीं देखा था, इतना हसीनो जमील बच्चा नहीं देखा था। लेकिन मैं जो ही करीब पहुंची, आका ने मुझे देखकर मुस्कुरा दिया। आका ने देखकर मुस्कुरा दिया, और जब आका ने मुस्कुरा दिया तो मेरी सारी परेशानी खत्म हो गई। जो ही आका गोद में आए, मेरा सीना दूध से भर गया, मैं सेहतमंद हो गई, मेरी ऊँटनी सेहतमंद हो गई, मेरे बच्चे सेहतमंद हो गए। मैं जब आका घर आए तो 7 बकरियों की मालकिन थी, और जब मक्का वापस गए तो 700 बकरियों की मालकिन बन गई। यूं मुस्कुराए जान सी कलियों में पड़ गई, यूं लब गुशाह हुए कि गुलसिता बना दिया। अब मुझे ठहर कर कहने दो, किसी गमज़दे को देखकर मुस्कुराना यह आका की सुन्नत है, आने वाले को देखकर मुस्कुराना यह आका की सुन्नत है। इसलिए आपसे भी कहूंगा, ये खरूस वाला चेहरा लेकर कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आप आलिम के पास जाओ मुस्कुराते हुए, इमाम के पास जाओ मुस्कुराते हुए, आलिम साहब आप घर जाओ माँ के पास मुस्कुराते हुए। याद रखिएगा, जिन लोगों का चेहरा खरूस की तरह होता है ना, उनसे बीवी भी कोई दिल की बात नहीं कहती है, उनसे बच्चे भी दिल की बातें नहीं कहते हैं, उनसे माँ बाप भी कभी दिल की बातें नहीं कहते हैं। लेकिन जब मुस्कुराता हुआ चेहरा लेकर घर में जाओगे ना, तो बाप भी अपने दिल की बात तुझसे कहेगा, माँ भी अपने दिल की बात तुझसे कहेगी, भाई बहन भी अपने दिल की बात तुझसे कहेंगे। इसलिए कि वो जानते हैं ये मिजाज का नर्म है, ये मेरे घर का अच्छा शहजादा है। इसलिए याद रखिए साहिबों, कभी आओ ना, हमारी क्या पोजीशन है, हम लोग बस ड्यूटी से कामों से थक कर आए और जितना गुस्सा था घर में जाकर के उतार दिया। अब साहब लबों की मुस्कुराहट के साथ क्या दाखिल होंगे, खाना किधर है, ये किधर है, वो किधर है। बाप भी डर जाता है, लग रहा है बेटा बहुत नाराज है, माँ भी डर के मारे अब दिल की बात नहीं कहती है। मैं कहता हूँ ना, सारे गुस्से बाहर रख कर आओ और अपने घर के लिए बच्चा बन जाओ, मुस्कुराते हुए दाखिल हो, ताकि दाखिल हो। और बीवियों से भी मैं कहूँगा, तुम भी सैयदा खातून जन्नत की सुन्नत को जिंदा करो। जब तेरा शौहर तेरे घर में दाखिल होना, तो तुम भी घर की सारी शिकायतें एक ही बार में मत कह दो, पहले लबों की मुस्कुराहट के साथ उसका इस्तेकबाल करो, उसके मिजाज को पहचानो, उसे पानी पीने के लिए दो, उसे नाश्ते के लिए दो, उससे पूछो खबरो खैरियत, उसके जरूरी सामान कागजात में उसकी मदद करो, ताकि वो थका हारा जब वहां से आए और घर आए तो तेरी जिंदगी में उसे सुकून मिल जाए। मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मुझे जिंदगी में सबसे ज्यादा सुकून सैयदा खदीजतुल कुबरा के पास मिला करता था। आप कभी साहब इसे जरा सा सोच सकते हैं, इसका तस्वुर कर सकते हैं? आप साहब इसे तस्वुर करें। मैं अपनी कौम के शहजादों से कहूंगा, बूढ़ी माँ है ना, वो किसी से दिल की बात नहीं कह पाती, इसलिए मुस्कुराते हुए कभी उसके पाँव के करीब बैठ जाओ, आहिस्ता आहिस्ता दबाओ, अम्मा कैसी हो, बताओ तबीयत कैसी है, मालूम है ये सब मेरे आका की सुन्नत है। कभी वालिदे गिरामी के पास बैठ जाओ, बैठकर अपने बूढ़े बाप से दिल की हालत पूछो, जानते हो उसकी दुआएं तेरे साथ हो जाएगी साहब, उसकी मोहब्बतें तेरे साथ हो जाएगी। तेरा बाप अपना दर्द तुझसे बयान करेगा, हर रोज उम्मीद रखेगा, कोई सुने न सुने मगर मेरा बेटा तो मेरी बात सुनता है। माँ के दिल में ये बात होगी, मगर आज हमारी कौम के नौजवान माँ बाप के एहसास को भूल बैठे, आज हमारी कौम के नौजवान अपने परिवार की खुशी को भूल बैठे, आज हमारी कौम के नौजवान अपने घर की खुशियों को भूल बैठे। इन्हें फिक्र है तो अपने आवारा दोस्तों की, इन्हें फिक्र है तो पार्टियों की, इन्हें फिक्र है तो साहब अपने दोस्तों के साथ घूमने की। मैं कहना चाहता हूँ, जिस बाप ने तुझे कांधे पे कई साल घुमाया, क्या तूने कभी उसे भी घुमाने की फिक्र की है? जिस माँ ने तुझे गोद में इतने प्यार से पाला, क्या तूने उस माँ को भी कहीं ले जाने की फिक्र की है? सुल्तान रसा कहना चाहेगा, मेरी कौम की शहजादों, जिंदगी में कमाओ ना तो माँ बाप को ताजमहल दिखाना न दिखाना, मगर एक बार मक्का और मदीना शरीफ जरूर ले जाकर उन्हें दिखा देना। जब आप ये जिंदगी की कमाई
کمائی کیا کرو گے؟ ہم تمہاری کمائی جب ماں کے کام نہ آ سکے۔ یاد رکھنا، پہلے آقا کریم کی ایک سیرت سنو، پھر میں آگے بتاتا ہوں۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، صحابہ کی جھرمٹ میں بیٹھے ہیں، اتنے میں ایک مقدس خاتون چلی آ رہی ہے۔ مصطفیٰ کریم کھڑے ہو گئے، اپنی چادر انور کو کاندھے سے اتار کر کے بچھا دیا۔ سیدہ جب تشریف لے آئی نا تو آقا کریم نے انہیں بڑے ادب سے بیٹھایا۔ اللہ اللہ، صحابہ کرام پوچھتے ہیں یا رسول اللہ یہ کون پاکیزہ خاتون ہے جن کی تعظیم کے لیے آپ کھڑے ہو گئے؟ آقا مسکرائے، کہا صحابہ نہیں جانتے، یہ میری دودھ پلانے والی ماں سیدہ رائی حلیمہ ہے جن کے لیے میں نے چادر انور کو بچھا دیا ہے۔ اب بڑی پیار سے دودھ پلانے والی ماں سیدہ رائی حلیمہ سے مسکرا مسکرا کر آقا باتیں کر رہے ہیں۔ اماں جی کیسی ہو، طبیعت کیسی ہے، گھر کیسا ہے، بتاؤ وہاں کے حالات کیسے ہیں؟ اللہ اللہ، سنو سنو، میں کہتا ہوں نا نعرے بہت لگے ہیں، میں یہ نہیں کہتا فاتحہ نہ کراؤ، آپ نے بہت فاتحہ کرائے ہیں، خوب کراؤ، نعرے بھی لگاؤ، مگر یار کبھی سرکار کی سنت کو بھی تو زندہ کرو، آقا کے اخلاق کو بھی تو زندگی میں اپناؤ۔ صاحب آقا کریم محفل گفتگو ہے ماں سے، کہتے ہیں اماں جی اب آپ کی عمر کافی ہو گئی، ایسا کریں کہ آپ اب یہیں پہ پوری زندگی رہ جائے۔ سیدہ رائی حلیمہ ہے کہ کہتی ہے شہزادے مجھے تو گاؤں بھی جانا ہے، گاؤں کی حالت آپ جانتے ہیں۔ آقا کریم نے مسکرا کر کہا اے میرے صحابہ گھر جاؤ اور گھر میں جتنا مال ہے لے کر کے آؤ، اونٹنیوں پہ لاد دو اور میری ماں کو ان کے قبیلے تک پہنچا دو۔ میں آپ سے کہنا چاہوں گا، بتاؤ ایمانداری کے ساتھ ہم نے کبھی آقا کی سنت کو زندہ کیا؟ میں آپ سے یہ نہیں کہتا پوری مال ماں کو دے دو، پوری دولت ماں کو دے دو، یار اتنا تو کام کرو کہ تیری ماں بھوکی نہ سوئے، تیرے باپ کو دوا کے لیے کسی کے پاس ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہ پڑے۔ یاد رکھنا مرد کی کمائی میں پہلا حق اس کی ماں کا ہوتا ہے، پہلا حق اس کی ماں کا ہوتا ہے۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت سے پوچھا گیا حضور مرد کمائے تو کیا کرے؟ تو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کا ترجمہ کر دیا جس میں نوجوان نے پوچھا تھا آقا جی اب بتایا جائے مرد کے اوپر پہلا حق کس کا ہے؟ نبی نے 3 بار فرمایا تمہاری ماں کا اور 1 بار فرمایا تمہارے باپ کا۔ اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں مرد 100 روپے کمائے تو 75 ماں کو دے دے اور 25 باپ کو دے دے، اس لیے کہ حضور نے 3 بار ماں کا ذکر کیا ہے اور 1 بار باپ کا ذکر کیا ہے۔ پوچھا گیا حضور اعلیٰ حضرت سے حضور یہ بتایا جائے ماں کا رتبہ بڑا ہے یا باپ کا رتبہ؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں محبت ماں سے زیادہ کرو اور ادب باپ کا زیادہ کرو، اس لیے کہ باپ تیرا بھی حاکم ہے، تمہاری ماں کا بھی حاکم ہے۔ اے میری قوم کے شہزادوں بتاؤ کتنے نوجوان جو آج کما کر اپنی ماں کو دیتے ہیں، کتنے نوجوان ہیں جو کما کر اپنے باپ کا خیال رکھتے ہیں؟ صاحب بڑا افسوس ہوتا ہے بوڑھی ماں اگر اسپتال چلی جائے، بوڑھا باپ بیمار پڑ جائے تو آج بھائی سارے بھائیوں کو فون لگاتا ہے باپ کا آپریشن ہے، سارے بھائی 50-50 ہزار لے کر کے آ جانا۔ اب صاحب غریب بھائی زمین بیچنے کے لیے پریشان ہے، قرض کے لیے در ٹھوکریں کھا رہا ہے، اور امیر بھائی اکیلا علاج کرانا نہیں چاہتا، امیر بیٹا اکیلے علاج کرانا نہیں چاہتا، اس کی بیوی اسے کہتی ہے اکیلے علاج کراؤ گے تم ہی ایک بیٹا ہو۔ بڑا افسوس ہوتا ہے، آپ کو بھی افسوس ہونا چاہیے ایسی اولادوں پر جن کے پاس دولتیں ہیں مگر ان کے ماں باپ دولت کے لیے محتاج ہے، انہوں نے اپنے ماں باپ کو اپنی کمائی سے حصہ دینا بند کر دیا ہے۔ سلطان رضا پوچھنا چاہتا ہے کیا کرو گے یہ دولت جو باپ کے بڑھاپے میں کام نہ آ سکے، جو ماں کے بڑھاپے میں کام نہ آ سکے؟ اے میری قوم کے نوجوانوں اٹھاؤ قرآن پڑھو، قرآن کہتا ہے رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ جب دعا مانگنا نا تو اس طریقے سے مانگنا مالک و مولا میرے ماں باپ پہ ایسے رحم فرما جیسے بچپن میں انہوں نے میرے اوپر رحم فرمایا ہے، یعنی قرآن بچپنے کی یاد دلا رہا ہے۔ اے جوان ماں باپ کے پاس جوانی کو یاد نہ کرنا، اپنے بچپن کو یاد کرنا، تیرے ماں باپ نے بچپن میں تیرے ساتھ کیسا سلوک کیا۔ ایمانداری سے ایک تیرا باپ کبھی تجھ سے کہتا تھا کیا کہ بیٹے آج جب باپ کو
को इलाज की जरूरत पड़ी 50 तुम 50 तुम 50 तुम, मगर जब तेरा बाप कमाता था और तुझे पैसे की जरूरत थी तो तेरा बाप तो नहीं कहता था 10,000 तुझी को दे दूंगा तो बाकी भाइयों को क्या दूंगा। नहीं, तेरे बाप ने कहा मेरे बेटो पढ़ो, डॉक्टर बनना है 5 लाख लो, इंजीनियर बनना है 3 लाख लो, मास्टर बनना है 2 लाख लो। तेरे बाप ने कभी नहीं कहा 10 लाख तू लेगा तो बाकी भाई क्या लेंगे, लेकिन तेरे बाप ने कहा था बेटे फिक्र न कर, पढ़, इतना पढ़, तेरा बाप अकेले कमाकर तुझे डॉक्टर बनाएगा, अकेले कमाकर इंजीनियर बनाएगा, अकेले कमाकर प्रोफेसर बनाएगा। सुल्तान रज़ा कहना चाहेगा जब तेरा बाप अकेले कमाकर डॉक्टर, प्रोफेसर, इंजीनियर, मास्टर, आलिम, मौलाना बना सकता है तो तू अकेले कमाकर बूढ़े बाप का इलाज क्यों नहीं करा सकता है? तू अकेले कमाकर अपनी बूढ़ी माँ का इलाज क्यों नहीं करा सकता है? इसलिए आज के जलसे से पैगाम लेकर के जाओ, जब बात माँ बाप की आए तो बीवियों की न सुनना, कहना ठहरो ठहरो, तुझसे पहले मेरी कमाई में मेरी माँ का हक है, तुझसे पहले मेरी कमाई में मेरे बाप का हक है। जब तक मैं जिंदा हूँ मैं अपने बाप को मुहताज नहीं होने दूंगा, अपनी माँ को मुहताज नहीं होने दूंगा। डॉक्टर साहब इलाज कीजिए, जितना पैसा लगेगा मैं दूंगा, बाकी भाई कहा उन्हें तौफीक होगी तो देंगे, नहीं देंगे कोई फर्क नहीं पड़ता। पूछेंगे क्यों तो कहना जब मेरा बाप अकेले कमाकर मुझे डॉक्टर बना सकता है तो मैं उसका वफादार बेटा अकेले कमाकर अपने बाप का इलाज करा सकता हूँ। आज हमारे नौजवान अपनी जिंदगी में कामयाब क्यों नहीं होते? उसकी वजह ये डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर सब बन गए मगर जिंदगी में सुकून नहीं है, इसलिए हमने अपने दस्तरखान से माँ को अलग कर दिया है, हमने अपने घरों में माँ को रखने की जगह नहीं दी है, हमने अपनी जिंदगी से माँ की कमाई को हिस्सा देना बंद कर दिया है। याद रखना मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं जिस शख्स से उसके माँ और बाप राजी नहीं होते उससे अल्लाह और उसके रसूल भी राजी नहीं होते। जब अल्लाह उसके रसूल राजी नहीं होंगे तेरी कमाई में बरकतें कहां से होंगी? इसलिए आज के जलसे से वादा करके जाओ कि इंशाअल्लाह जिंदगी में कमाना तो सबसे पहले अपनी माँ और बाप की खिदमत करना। कितने नौजवान करेंगे? हाथ उठाकर बोले, बूढ़े नहीं नौजवान सिर्फ, है ना? हाँ, बूढ़े लोग भी माँ बाप की खिदमत कर सकते हैं, सदका जारिया करके, है ना? इस मदरसे की तामीर करा करके, बच्चों के लिए तालीम का इंतजाम करके, माशाअल्लाह माशाअल्लाह तबीयत खुश हो गई, माशाअल्लाह इंशाअल्लाह सब साहब ये हमारी जिंदगी की जिम्मेदारी है। ये जलसे इसलिए नहीं होते कि सिर्फ नारे लगे, इन जलसों का सबसे बड़ा मकसद ये है यहाँ से जब हमारी कौम के नौजवान जाए ना तो कुछ जिंदगी में इनकलाब हो, उनकी जिंदगी में कुछ एहसास हो। आज मैं पूछना चाहता हूँ, रातें कितनी जिंदगी की सारी रातें गुजर जाती हैं, कुछ रातों को यादगार बनाओ नमाज के जरिया, कुरान की तिलावत के जरिया। आपसे मैं पूछना चाहता हूँ, आप कभी अपनी बीवियों से कहते हो, कहना आज के बाद ऐ मेरी शरीके हयात, आज की रात तुम सैयदा खदीजतुल कुबरा की सुन्नत को जिंदा करना, मैं आमिना के लाल की सुन्नत को जिंदा करूंगा। वो कहेगी कैसे? कहना आज हम सुनो खाना खाकर इशा की नमाज पढ़कर सो जाएंगे, जिसकी आंख पहले खुलेगी वो जगा देगा, बेदार कर देगा। हम दोनों वुजू करेंगे, एक तरफ मेरा मसल्ला भी जाएगा, एक तरफ तेरा मसल्ला भी जाएगा। हम पूरी रात कुरान की तिलावत नहीं कर सकते, हम पूरी रात इबादत नहीं कर सकते, हम 12 रकात 8 रकात 4 रकात नहीं पढ़ सकते, यार कम से कम एक सजदा तो खुदा की बारगाह में साथ में कर सकते हैं, कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? एक सजदा तो खुदा की बारगाह में साथ में कर सकते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, बीवियों से कहो बाजार तो बहुत साथ में कर लिए, झगड़े भी बहुत साथ में कर लिए, गुनाह भी बहुत साथ में कर लिए, मार्केटिंग भी बहुत साथ में कर लिए, ताजमहल लाल किला आगरा क्या क्या हम लोगों ने साथ में देख लिया। चलो आज नमाज भी साथ में पढ़ेंगे और खुदा की बारगाह में दुआ भी साथ में करेंगे। जब तू दुआ करेगी तो मैं आमीन कहूंगा और मैं दुआ करूंगा तो तू आमीन कहना। ऐ मेरी कौम के वालिदैन कान खोलकर सुन ले, आज माँ बाप को ताबीज लिखने वाले के पास 4 घंटा एक साथ में बैठने की फुर्सत है, जाहिल मजाविरों के पास मोमबत्ती अगरबत्ती लेने के लिए 5 घंटे लाइन लगाने के लिए फुर्सत है, मगर 5 मिनट खुदा की बारगाह में मुसल्ला बिछाकर एक साथ बैठने की फुर्सत नहीं है।
نہیں ہے. میں یہ نہیں کہتا تعویذوں سے فائدہ نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ سب کو شفا دے، لیکن میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں، بتاؤ ایمانداری کے ساتھ کیوں خدا کی بارگاہ میں حاضر نہیں؟ سرکار مولا کائنات کہتے ہیں اسی نماز نے مجھے مسلمان بنا دیا. اسی نماز نے کہتے ہیں رات کی تنہائی میں اٹھا دیکھا ایک جانب سیدہ خدیجہ الکبریٰ کا مصلی بچھا ہے اور ایک جانب آمنہ کے لال کا مصلی بچھا ہے. دونوں نمازیں پڑھ رہے ہیں. اسی نماز کی برکت نے مجھے صاحب ایمان بنا دیا. اب مجھے ٹھہر کر کہنے دو، جب صاحب بابا محمد رسول اللہ ہو اور ماں ام المومنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ ہو تو گود میں سیدہ خاتون جنت پیدا ہوتی ہے. اور جب بابا مولا کائنات ہو اور ماں سیدہ خدیجہ الکبریٰ ہو تو کربلا میں سجدے کی حالت میں اسلام بچانے والا حسین پیدا ہو. ماشاءاللہ یہ وہ ذات ہے جو صرف مرید نہیں کرتی، مجھ جیسے لاکھوں بچوں کو پڑھا کر انہوں نے عالم دین بنایا ہے نا. بڑی عالمی شخصیت ہے نا. اچھا صاحب ایک بات بتائیں، سب لوگ اپنے والدین سے پیار کرتے ہیں نا، اپنی ماں سے جتنے کرتے ہیں صرف وہ ہاتھ اٹھا دیں. بس ماں نے بہت کچھ کیا ہمارے لیے. اپنی ماں کی محبت میں 2-4 قدم پیچھے سے آگے چل کر یہ جتنی کرسیاں کھالی ہیں نا آگے، بس ہاں ماشاءاللہ پیچھے سے ہاں ماشاءاللہ جتنی کرسیاں کھالی ہیں اسے محبت سے ذرا سا ایک بار دور کر لیں، ایک بار دور کر لیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تو میں یہ کہہ رہا ہوں پہلے اپنے آپ کو پاکیزہ بنائیے، اپنی زندگی کو پاکیزہ بنائیے. پاکیزہ ہے وہ عورتیں جن کی نگاہیں پاکیزہ ہیں، جن کا کردار پاکیزہ ہے، جن کا اخلاق پاکیزہ ہے. مگر اس نقاب سے کیا فائدہ جب نگاہیں پاکیزہ نہ ہو؟ ظاہر سی بات ہے ابھی آپ نے نہیں دیکھا، ظاہر سی بات ہے دیکھنے کی ضرورت ہے. کبھی غیروں کے میلوں میں جا کر کے دیکھ لیجئے. ہماری قوم کی بیٹیوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ غیروں کے میلے میں جانا ہمارے لیے گناہ ہے، ہمارے لیے ان کی میلے کی زینت بننا ہمارے لیے گناہ ہے. مگر ہماری قوم کی بیٹیاں نقاب بھی پہن لیتی ہیں اور کھڑے کھڑے غیروں کے میلے میں مٹھائیاں اور گل گپے کھاتی ہوئی نظر آتی ہیں. یہ صاحب میں پوچھنا چاہتا ہوں یہ کہاں کا تہذیب ہے؟ یہ کہاں کی تہذیب کی کس تہذیب میں آپ جی رہی ہے؟ آپ کا یہ تمدن کیا ہے؟ کیوں آپ اپنے آپ کو بدلنا نہیں چاہتی ہے؟ ظاہر سی بات ہے وجہ صرف یہ ہے ہم نے اپنی بیٹیوں کو سیدہ خاتون جنت کے کردار سے واقف نہیں کرایا. آج ہماری قوم کی بیٹیاں کہتی ہیں مولانا ہمارا جسم ہماری مرضی، ہم جو چاہے کرے. آج نوجوان بھی کہتے ہیں ہمارا جسم ہماری مرضی. اب مرد نوجوان لڑکے کان میں بالی پہن کر عورت بننے کے لیے بے چین ہے، اور نوجوان لڑکیاں مردوں والا جوتا اور جینس اور ٹی شرٹ پہن کر مرد بننے کے لیے بے چین ہے. اور اسلام کہتا ہے مرد ہو تو مرد کی طرح رہو اور عورت ہو تو عورت کی طرح رہو. بھلائی اسی میں ہے، کامیابی اسی میں ہے، کامرانی اسی میں ہے. آج آزادی نسواں کے نام پر عورتوں کو بے حیا بنا دیا گیا، بے شرم بنا دیا گیا، میلے بازار مال میلے ٹھیلے کی زینت بنا کر کے رکھ دیا گیا. کہا جاتا ہے عورتیں ترقی کر گئی ہے. میں کہتا ہوں کس بات کی ترقی کی بات کرتی ہو؟ کیا وہی ترقی جو 4 ایئر ہوسٹیج مل کر 250 یاتریوں کو پلین میں چائے پلاتی ہے؟ مگر دنیا میں مجال ہے کسی کو کہ کہہ دے کہ یہ نوکرانی ہے. مگر اگر ایک بیوی شوہر کو محبت سے کھانا بنا کر کھلا دے تو دوسری عورتیں تانا دیتی ہیں تم تو بڑی نوکرانی کی طرح شوہر کی خدمت کرتی ہو. میں کہنا چاہوں گا نانا یاد رکھنا یہ بڑا پرفتن دور ہے. جب کسی حرام چیز کو لوگ معذلہ کرنے کا ارادہ کرتے ہیں نا تو اس کا نام انگلش میں رکھ دیتے ہیں.
इंग्लिश में उसका नाम रख देते हैं ताकि लोगों को लगे ना कि ये मॉडर्न तालीम है, ये मॉडर्न बात है, लोग समझ नहीं पाए। मैं कहना चाहूंगा नहीं, जिंदगी को पाकीज़ा बनाइए, निगाहों को पाकीज़ा बनाइए। आज जो औरतें कहती हैं हमारा जिस्म हमारी मर्जी, हम जो चाहे करें, मैं पूछना चाहता हूँ आप मुसलमान नहीं है क्या? मुसलमान जो चाहेगा करेगा नहीं। अल्लाह कुरान में फरमाता है लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, नबी की जिंदगी तुम्हारे लिए नमूने अमल है, तुम जो चाहो मत करो। चलना है नबी के चलने को देख लो, पीना है नबी के पीने को देख लो, खाना है नबी के खाने के तरीके को देख लो, क्या पहनना है क्या नहीं पहनना है नबी के फरमान को देख लो, बीवियों के साथ कैसे रहना है आमिना के लाल की जिंदगी को देख लो, माँ बाप के साथ कैसा सलूक करना है। साहब ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किरदार और कैरेक्टर इखलाक और उस बात से पूछ लो। मगर आज मुसलमान सबसे पूछने के लिए तैयार है। आज जिसकी मर्जी जो चाहा कर लिया, कोई कान में बाली पहन रहा है, कोई हाथ में कड़ा पहन रहा है, कोई हाथ में लाल धागे बांध रहा है, कोई सोने के मोटे मोटे चैन पहन रहा है। आज जाली पीर 5-5 अंगूठियां पहन रहे हैं, कमर तक बाल बढ़ा रहे हैं, नमाज की कोई फिक्र नहीं है मगर सरकारे बारी से पाक के मानने वाले हैं। बड़ा ताज्जुब होता है मुझे। मैं आपसे कहना चाहूंगा, ऐ मेरी कौम के शहजादों, याद रखना इस्लाम में क्या हलाल और क्या हराम ये जानना आपकी जिम्मेदारी है, यह आपके लिए जरूरी है। याद रखिएगा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन तशब्बहा बिकौमिन फहुवा मिनहुम, जो जिस कौम से मुशाबिहत रखेगा उसका अंजाम उसी के साथ होगा। ईमानदारी से बताओ, हाथ में कड़ा पहनना ये सीखों का तरीका है, हाथ में लाल धागा और बांधना ये कुफारों मुशरिकीन का तरीका है, कान में दाढ़ी पहनना नचनिया और बजनिया का तरीका है, कमर तक बाल बढ़ाना साहब याद रखिएगा ये नचनिया और बजनिया का तरीका है। ये फ्रेंच कट दाढ़ी रखना और दाढ़ियों में किस्म किस्म के है ना वो कैंचियां लगाकर डिजाइन बनवाना और बालों में डिजाइन बनवाना, ये यहूदी नसारा का तरीका है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या चाहते हो कि मरने के बाद तुम्हारा अंजाम सिखों के साथ हो, मरने के बाद तुम्हारा अंजाम काफिरों के साथ हो, मरने के बाद तुम्हारा अंजाम यहूदियों नसरानियों के साथ हो? नहीं, आप कहोगे हम चाहते हैं मरने के बाद हमारा अंजाम आमिना के लाल मुस्तफा जाने रहमत के साथ हो। तो कितने नौजवान चाहते हैं कि मरने के बाद हमारा अंजाम नबी के साथ हो? हाथ उठाए, सब चाहते हैं नबी के साथ हो। तो अपने मिजाज को बदलना होगा, अपने इखलाक को बदलना होगा, अपने किरदार को बदलना होगा। मेरी बात का बुरा न मानिएगा, हमने मिलाद शरीफ की महफिलें बहुत सजाई, बहुत मिलाद शरीफ की महफिलें बना लिए। आज हम लोग मिलाद मना रहे हैं। मैं कहता हूँ मिलाद मनाने के लिए लाइट की जरूरत है, लाइट की जरूरत है ना, शायर की जरूरत है, खतीब की जरूरत है। एक बार उस आलिम दीन से पूछिए जिसे देखकर खुदा याद आ जाए। माशाअल्लाह पूछे, हुजूर हम मिलाद नहीं मनाना चाहते हैं, हम मिलाद वाले मुस्तफा को मनाना चाहते हैं, करना क्या होगा? कहेंगे रब कुरान में फरमाता है, मा आकुमुर रसूल फखुजू व मा नहाकुम अन्हु फंतहू, हुजूर जो दे उसे ले लो और हुजूर जिससे रोके उसे रुक जाओ। यानी नबी को मनाना है तो नबी को जो पसंद है वो करो, नबी ने जो करने का हुक्म दिया वो करो और नबी ने जिसे मना किया उससे रुक जाओ। नबी को आप ईमानदारी से बताएं, माँ बाप को मनाना हो क्या करेंगे? जो माँ को पसंद है करना, जो पसंद नहीं हो मत करना। उस्ताद को मनाने के लिए क्या करेंगे? जो उस्ताद को पसंद है वो करेंगे, जो नहीं पसंद नहीं करेंगे। पीर साहब को मनाने के लिए क्या करेंगे? जो उन्हें पसंद है वो करेंगे, जो नहीं पसंद वो नहीं करेंगे। ऐसे ही नबी को मनाने के लिए वो करो जो नबी को पसंद है, उसे छोड़ दो जो नबी को पसंद नहीं है। नमाज नबी को पसंद है पढ़ो, रोजा नबी को पसंद है रखो, हज नबी को पसंद है करो, ज़कात नबी को पसंद है दो, माँ बाप की खिदमत नबी को पसंद है करो, बीवियों के साथ अच्छा सलूक नबी को पसंद है करो, अपनी औलाद को दीनी तालीम और तरबियत अच्छी तालीम दो नबी को पसंद है ये करो। यतीमों के सरों पे दस्ते शफकत फेरना नबी को पसंद है फेरो, बेवाओं से मोहब्बत रखना नबी को पसंद है रखो, याद रखना पड़ोसियों का ख्याल रखना नबी को पसंद है करो। शराब नबी को पसंद नहीं पीना छोड़ दो, ज़ना नबी को पसंद नहीं करना छोड़ दो, जुआ नबी को पसंद नहीं खेलना छोड़ दो, लॉटरी नबी को पसंद नहीं लॉटरी मत लगाओ। सुनो सुनो बस याद रखना
رشوت نبی کو پسند نہیں مت لو، سود نبی کو پسند نہیں مت کھاؤ، جو نبی کو پسند ہے وہ کرو تاکہ اللہ اس کے رسول راضی ہو جائے، اور جو انہیں پسند نہیں اسے چھوڑ دو تاکہ اللہ اس کے رسول راضی ہو جائے، تاکہ زمانہ جان جائے مسلمان محبت بھی کرتا ہے تو اللہ اس کے رسول کی رضا کے لیے، اور کسی سے نفرت بھی کرتا ہے تو اللہ اس کے رسول کی رضا کے لیے۔ تبھی تو بریلی کے رضا نے کہا انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان۔ سبحان اللہ، حق ہے۔ بولیے ایسا ہونا چاہیے، ہاتھ اٹھا کر کے بولے ایسا ہونا چاہیے، ہونا چاہیے، ہونا چاہیے۔ اچھا ایک بات بتائیے، کچھ لوگ ہیں نہیں کرتے۔ آج لوگ کہتے ہیں کہ ان مدرسوں نے کیا کیا، سنیے غور سے، وہی بات کیا کیا؟ ماشاءاللہ مدرسہ اسلامیہ فیض الرسول کیا کیا؟ اچھا صاحب کتنے % بچے مدرسے میں پڑھتے ہیں؟ 1% بچے بھی ہماری قوم کے مدرسے میں نہیں پڑھتے۔ اچھا جو بچے مدرسے میں پڑھتے ہیں تو جو آئے گا کہے گا کمپیوٹر پڑھاتے ہیں، سائنس پڑھاتے ہیں، تاریخ پڑھاتے ہیں، جغرافی پڑھاتے ہیں۔ میں نے ایک صاحب سے پوچھا بھائی یہ مدرسے میں تو 1% ہی بچے پڑھتے ہیں اور ساری دنیا اسی کے پیچھے پڑی ہوئی ہے، کمپیوٹر پڑھاؤ، سائنس پڑھاؤ۔ میں کہتا ہوں بے شک ہم پڑھائیں گے الحمدللہ، مدرسے سے فارغ ہونے والے بچے ٹیچر بھی ہیں، انجینئر بھی ہیں، ڈاکٹر بھی ہیں، IPS افسر بھی ہیں، سب ہیں۔ لیکن میں پوچھنا چاہتا ہوں 99% بچے اور بچیاں کہاں پڑھتے ہیں؟ اسکول اور کالج۔ اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں یہ 1% قرآن بھی پڑھیں، حدیث بھی پڑھیں، تفسیر بھی پڑھیں، انگلش بھی پڑھیں، میتھ بھی پڑھیں، یہی اسکول میں جا کر پڑھائیں، یہی جا کر کہ IPS افسر بنے، سب یہی کریں، یہ 99% لوگ کیا کریں؟ آخر آپ کا رزلٹ اچھا کیوں نہیں آتا؟ آپ میٹرک میں نمایاں نمبر، انٹر میں نمایاں نمبر کیوں نہیں لاتے؟ کیوں آپ کی یہ پوزیشن ہے؟ جب اس کی تقریب ہو 5 کنٹل لنگر، یہ لنگر وہ لنگر۔ ابھی دیکھیے یہ حضرت کے یہ دیکھ رہے ہیں نا، سمجھ رہے ہیں نا، جھولے میں، یہ جھولے میں شجرہ نہیں ہے، سمجھ رہے آپ، یہ جھولے میں تعویذ نہیں ہے۔ اگر سمجھتے ہوں گے تو آپ کی یہ بھول ہے، یہ وہ پیر نہیں جو تعویذ لے کر نکلا، یہ وہ پیر نہیں جو شجرہ لے کر نکلا ہو کہ یہ شجرہ لیجئے، یہ شجرہ لیجئے، نہیں، نکلا ہے تو وہ کتابیں لے کر نکلا ہے جسے ماں پڑھ لے تو ماں بن جائے اور بیوی پڑھ لے تو نیک بیوی بن جائے۔ اس میں کتاب ہے، کتاب، اتنی کتابیں اور رسائل الحمدللہ اس ذات نے لکھی ہیں۔ اب ذرا ٹھہریے، ہم لوگ لنگر بہت کھائے، بہت قیمتی چادریں ہم نے چڑھا لی، کیا آپ کو ایسا نہیں لگتا کہ مزار شریف پر چادریں بڑھی ہیں اور بیٹیوں کے سروں سے دوپٹہ اتر گیا؟ بے شک۔ آج ہماری قوم نے جان لیا مزار شریف پہ چادریں کیسے چڑھانی ہے، اور یہ قوم بھول گئی کہ بیٹیوں کے سروں پہ دوپٹہ کیسا ہونا چاہیے۔ اگر آپ کے گھر میں 10 بیٹیاں ہیں تو آپ ان سے پوچھئے 10 عورتوں میں سے کہ بتاؤ باریک دوپٹہ کو اوڑھ کر اگر نماز پڑھو گی تو نماز ہوگی؟ بال کی سیاہی نظر آ جائے مگر جاکٹ کا دوپٹہ، پتلا دوپٹہ، یہ بال کیا چھپے، اس کی سیاہی کیا چھپے؟ اللہ اللہ، بڑا افسوس ہوتا ہے۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ کی بارگاہ میں ایک عورت یا ایک خاتون آئی جن کے سر پہ پتلا دوپٹہ تھا، اسے حضور فقیہ ملت نے انوار الحدیث میں بھی نقل کی۔ تو سیدہ نے کیا کیا؟ اس پتلے دوپٹے کو اتار کر پھاڑ دیا۔ کیا کیا ہے آپ کی ہمت؟ اور موٹے دوپٹے کو لا کر اڑھا دیا اور کہا اسلام کی چادر یہ نہیں جو تو اوڑھی تھی، اسلام کی چادر یہ ہے بال بھی چھپ جائے، بال کی سیاہی بھی چھپ جائے، بال کی سیاہی بھی چھپ جائے۔
हम लोगों ने सारी ताकतें वहीं लगी। हम लोगों ने जो ही 11वीं शरीफ आए, मुर्गा किधर है, लंगर किधर है, मौलाना किधर है। अच्छा, वो जो शायर है, शायर बहुत बेहतरीन पढ़ता है, 40-50 हजार भी लगे तो उसको बुलाना। बिल्कुल सब कुछ महंगा, सब कुछ है। बेटा बैठो इत्मीनान से। मगर हम भूल गए कि गौसे आजम का मिशन लंगर नहीं है। गौसे आजम का मिशन जो हम कर रहे हैं ये नहीं है। गौसे आजम का मिशन 18 साल की उम्र में सरकार बड़े पीर दस्तगीर जीलान से निकले और बगदाद शरीफ पढ़ने के लिए पहुंच गए। कितने साल की उम्र में? अरे बोलिए जरा जोर से, कितने साल की उम्र में? 18 साल की उम्र। ठीक है, वालदा ने जो पैसे दिए थे रास्ते में खत्म हो गए। मनी ऑर्डर का जमाना नहीं था, पे फोन नहीं था, अकाउंट का जमाना नहीं था कि वालदा इधर से भेज देती है। सरकार बड़े पीर दस्तगीर जब पढ़ने के लिए गए ना, तो कोई यूनिवर्सिटी का क़याम नहीं, खाने का कोई निज़ाम नहीं। आज तो हमारी कौम के बच्चे मदरसों में भी देखते हैं सुबह को क्या मेनू है, दोपहर में क्या है, रात में क्या है, हफ्ते में गोश्त कितने दिन है, अंडे कितने दिन है। अगर सब बेहतर तो ठीक है, पढ़ेंगे नहीं तो मदरसा खैर बात करके। यही हाल स्कूल के भी बच्चों का है। साहब मैट्रिक कर लिए, इंटर कर लिए, थोड़ी सी गरीबी आ गई, पढ़ाई छोड़ छाड़ करके घर बैठ गए, आपने तालीम को जिंदगी में अहमियत नहीं दी। यही वजह है कि आज हमारा कोई पुलिसाने हाल में। मगर सरकार बड़े पीर दस्तगीर की जिंदगी देखें, फरमाते हैं कि महीनों भूखे रहता, जब भूख की शिद्दत बढ़ जाती तो मस्जिद में लेट जाता और कुरान की आयत पढ़ता, फइन्ना मअल उस्रि युस्रन, इन्ना मअल उस्रि युस्रन। ये कौन पढ़ रहे हैं? मादरजाद वली है गौसे आजम, मस्जिद में लेटे हैं। फरमाते हैं कि एक दिन मैं बयाबान में बैठकर फिक्र के सबक को याद कर रहा था। अरे बोलिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फिक्र की बयाबान में बैठकर क्या कर रहे थे? सबक याद कर रहे थे। और आज का जाहिल पीर कहता है कि तरीकत के लिए तालीम की जरूरत नहीं है। वो लोग शरीयत वाले हैं और हम लोग तरीकत वाले हैं। कमबख्त, तू क्या तरीकत वाला बनेगा? वलियों के वली है गौसे आजम, बयाबान में बैठकर इनमें फिक्र को याद कर रहे हैं। तुझे इतना गुरूर आ गया, 5 अंगूठी पहनकर, कमर तक झोटे बढ़ाकर, मजार पे सिर बैठा है, एक वक्त की नमाज नहीं पीता, चिल्लम पीता है और कहता है इन वलियों की बात हटाओ, ये शरीयत वाले हैं और हम तरीकत वाले हैं। इन जाहिलों से बचिए, ये जाहिल खुद भी बर्बाद होंगे और जो उनसे मुरीद हो गया उसे भी बर्बाद कर देंगे, उसे भी बर्बाद कर देंगे। तो सरकार गौसे आजम है, कहते हैं कि मैं बैठकर याद कर रहा था, गैब से आवाज आई, अब्दुल कादिर कुव्वते ला यमूत के लिए उठो और कर्ज ले लो। कुव्वते ला यमूत समझते हैं यानी इतनी ताकत तेरे जिस्म में आ जाए कि तुझे मौत ना आए, इसके लिए कर्ज ले लो। सरकार बड़े पीर दस्तगीर अर्ज करते हैं, मालिको मौला अब्दुल कादिर के पास तो एक सही जुब्बा भी नहीं है, अब्दुल कादिर कर्ज कहां से अदा करेगा? आवाज आती है, अब्दुल कादिर कर्ज लेना तेरा काम, अदा कर देना मेरा काम। मौला तेरा हुक्म, निकल पड़े। नानबाई के पास गए और जब नानबाई के पास गए नानबाई के पास, तो जाने के बाद उससे कहा कि सुनो तुम मुझे कर्ज दोगे? कहा कि हाँ दूंगा। ये तो हुजूर सब आप ही का है। कहा सुनो मुझे ज्यादा नहीं चाहिए, अगर जिंदा रहा तो अदा कर दूंगा और मर गया तो मुझे माफ कर देना। उसने कहा हुजूर ये सब आप ही का है, आप जो चाहे दे दें। सरकार बड़े पीर दस्तगीर कहते हैं नहीं गौसाना मुझे 1.5 रोटियां दे देना। कितनी रोटियां? 1.5 रोटियां मुझे रोजाना देना। अब साहब सोचें कि 18 साल का जवान हो और 1.5 रोटियां सिर्फ उसके पास खुराक हो,
تو روزانہ 1.5 روٹیاں لیتے اور پڑھتے. اب یہ 1.5 روٹیاں قرض لے کر پڑھنے والا عبد القادر جب بنا ہے تو صرف عالم نہیں عالموں کا امام بن گیا ہے، مفسر نہیں امام المفسرین بن گیا ہے، محدث نہیں امام المحدثین بن گیا ہے، ولی نہیں ولی نہیں بلکہ صاحب ولیوں کا امام بن گیا ہے. اسی پیر نے کہا تھا میرا قدم تمام ولیوں کے گردن پر، تو بریلی سے شہزادہ اعلیٰ حضرت نے کہا یہ دل یہ جگر ہے یہ سر اور آنکھیں، جہاں چاہو رکھو قدم غوث اعظم. سرکار بڑے پیر دستگیر فرماتے ہیں کہ اللہ کے کرم سے میں نے 1000 علوم و فنون کو حاصل کیا. کتنے علوم و فنون کو؟ 1000 علوم و فنون کو میں نے حاصل کیا. اللہ اکبر. اب ذرا سینے پہ ہاتھ رکھ کر سوچیں کہ سرکار بڑے پیر دستگیر کا عالم یہ کہ نیٹ کا زمانہ نہیں ہے، انٹرنیٹ کا زمانہ نہیں ہے، ویڈیو کالنگ کا زمانہ نہیں ہے، سیٹلائٹ کا زمانہ نہیں ہے، مگر کہتے ہیں عبد القادر پوری دنیا کو ایسے دیکھتا ہے جیسے ایک انسان اپنے ہاتھ پہ رائی کے دانے کو دیکھا کرتا ہے. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں اے میری قوم کے نوجوانوں، آج کے جلسے سے پیغام لے کر کے جاؤ. زندگی میں چاہے جتنی مصیبتیں آ جائیں، زندگی میں چاہے جتنی پریشانیاں آ جائیں، زندگی میں چاہے جتنی تکلیفیں آ جائیں، کھانا ملے نہ ملے مگر تعلیم کو نہ چھوڑنا. ایجوکیٹڈ بنو، پڑھا لکھا بنو، سماج کا پڑھا لکھا ویکتی بنو. یاد رکھنا اسلام میں بچہ بالغ ہوگا تب نماز فرض ہے، مگر بات جب تعلیم کی آئی تو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا اطلبوا العلم من المہد الی اللحد. علم حاصل کرو ماں کی گود سے لے کر قبر کی گود تک. آپ ذرا سا سینے میں تصور کیجئے اور ذرا سینے پہ ہاتھ رکھ کر ذہن سے تصور کیجئے اور ذرا سینے پہ ہاتھ رکھ کر کے سوچئے کہ ان بزرگوں کی زندگی کیا تھی. آج ہماری قوم کے نوجوانوں کی حالت یہ ہے کہ آج ہماری قوم کا نوجوان پڑھنے میں بہت پیچھے ہے. وہ چاہے اسکول کا میدان ہو، کالج کا میدان ہو. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کیا اس وقت کسی سے لڑنے کے لیے تلوار کی ضرورت ہے، بم بارود اور بندوق کی ضرورت ہے؟ نہیں. اس وقت آپ کے ہاتھوں میں قلم کی ضرورت ہے، تحریر کی ضرورت ہے، قلبی طاقت کی ضرورت ہے. آپ کہیں گے مولانا کیسے؟ میں کہنا چاہوں گا سنیے، ان مدرسوں کو مضبوط کیجئے، اتنا مضبوط کیجئے کہ بچے بچپن میں ہی جان جائیں شراب پینا حرام ہے، بیٹیاں بچپن میں ہی جان جائیں الحیاء شعبۃ من الایمان، حیا ایمان کا حصہ ہے. جب 99% بچے بچیاں اسکول میں پڑھتے ہیں تو سماج کیسے بدلے گا، صاحب مزاج کیسے بدلے گا؟ اس کے لیے بچے 6 سال کے بعد اسکول جاتے ہیں. اسی مدرسے کو اتنا مضبوط کیجئے، اسے لرننگ پوائنٹ سینٹر بنائیے، اس لیے لرننگ پوائنٹ بنائیے. اسے کیوں بنائیے؟ یاد رکھیے گا نرسری LKG UKG یہی چلائیے، یہی پہ بچے قرآن پڑھیں گے، یہی بچیاں قرآن بھی پڑھیں گی. 1 سے 100 کا سے گیا الف سے یا ساری چیزیں یہی پڑھیں گی. جب بڑی ہوں گی تب جب آپ کو پڑھانا ہے اپنے بچوں کو پڑھائیے. عالم بننا فرض کفایہ ہے، حافظ بننا فرض کفایہ ہے، مگر دین کی تعلیم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد عورت کو فرض ہے. اتنی تعلیم کے پتہ ہو حلال کیا ہے حرام کیا ہے، نماز کا طریقہ، روزے کا طریقہ، غسل کا طریقہ، پاکی کا طریقہ، یہ ساری جو بنیادی تعلیم ہے یہ ہر مسلمان مرد عورت پر فرض ہے. لیکن اب جو اس وقت بھارت کی پوزیشن ہے، یاد رکھیے گا آج اس قوم کو بچانے کے لیے اچھے وکیلوں کی ضرورت ہے، اچھے ججز کی ضرورت ہے، اچھے IPS افسران کی ضرورت ہے. آپ سے میں پوچھنا چاہتا ہوں کتنے مسلمان بچے صاحب اتر پردیش پولیس میں ہے، کتنے مسلمان بچے IPS افسر ہے، کتنے مسلمان بچے تھانے میں تحصیلدار ہے. آپ برا مت مانیے گا، یاد رکھیے گا میری بات کو. ایک بچہ اگر تھانے دار ہو گیا تو ایک تھانے کے لوگوں کی حفاظت کر سکتا ہے. ایک بچہ اگر SP ہو گیا ایک ضلع کے لوگوں کی حفاظت کر سکتا ہے. ایک بچہ IG رینک پہ پہنچ گیا تو ایک پرمنڈل کے لوگوں کی حفاظت کر سکتا ہے. میں کہوں گا میری قوم کے شہزادوں اٹھو. کیوں تم اپنا ساتھی تو نے موبائل کو بنا لیا؟ پوچھو ان بزرگوں سے اللہ نے نبی کا ساتھی کسے بنایا؟ تو قرآن کہتا ہے قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین. اللہ نے نبی کا ساتھی کسی کو بنایا ہے تو قرآن کو بنایا ہے، یعنی کتاب نبی کا ساتھی ہے. میں بھی آپ سے کہوں گا موبائل کو ہٹاؤ، کتاب کو ساتھی بناؤ. ایسا ساتھی بناؤ کہ اتنا پڑھو، اتنا پڑھو، اتنا پڑھو
साहब कि जब रैंकिंग की बात आए, जब साहब इम्तिहान की बात आए, तो जहां तुम कंपटीशन में बैठ जाओ वहीं अखबार का पन्ना तेरे नाम से भर जाए। मगर आज हमारी कौम के नौजवानों को खाकर और रात को मोबाइल चलाकर सोने से फुर्सत नहीं है। मगर गैरों की बस्ती में चले जाइए तो सुबह को सारे बच्चे फील्ड में दौड़ रहे हैं, सड़कों पे दौड़ रहे हैं। कब तक सोए रहोगे? या आला हजरत का शेर याद नहीं है? सुना जंगल रात अंधेरी, छाई बदली काली है, सोने वालों जागते रहियो चोरों की रखवाली है। क्यों नहीं उठते हो? मैं अपनी कौम के नौजवानों से कहूंगा उठो। याद रखना, आप अपने लीडरों से कहो, नेताओं से कहो, कौम के अमीरों से कहो कि उठो और मेरे इसी मदरसे में साहब या कम से कम जिला लेवल पर एक काम करो, यूपीएससी और बीपीएससी की तैयारी के लिए एक कोचिंग सेंटर बना। हमारे इन मदरसों को हमारे बेटे बेटियों का किरदार कैरेक्टर अच्छा हो, इसके लिए लर्निंग पॉइंट को मजबूत करो। आप कहेंगे आज बेटियां मुर्तद हो रही हैं, क्यों? इसलिए कि बेटियां मैट्रिक इंटर पढ़ ली, उन्हें पता ही नहीं है कि हया क्या है और इज्जत आबरू क्या है, उन्हें पता ही नहीं है। अब जाहिर सी बात है, मैट्रिक इंटर बीए कर गई। हम लोग जिस महकमे में है, सरकारी महकमे में बड़ी परेशानी होती है। कौम की बेटियां आती है ना, आवारगी देखकर जब उसे समझाते हैं हम लोग कि ये क्या कर रही हो, तो पढ़ी लिखी लड़कियां कहती है देखिए मेरे लाइफ में आप लोग इंटरफेयर मत कीजिए। मैंने पूछा भाई कहाँ से पढ़ के आई हो? कहा यूनिवर्सिटी से पढ़ करके आए हैं। सर पे दुपट्टा नहीं, लेक्चर दे रही है। घूम घूम करके खड़े खड़े सेब बिस्किट खा रही है, कोई उनका पूछने वाला नहीं है। वजह ये है कि वहाँ डिग्रियां तो दे दी गई, दुनियावी किताबें पढ़ा दी गई, मगर उस लड़की को ये नहीं बताया गया कि खाने का तरीका क्या है, पीने का तरीका क्या है, शौहर की मोहब्बत क्या है, माँ बाप का अदब एहतराम क्या है। यही वजह है आज हमारी कौम की बेटियां भूल जाती हैं कि इज्जत भी कोई चीज है। उनकी निगाहों में इज्जत नहीं, फैशन ही सब कुछ है। अपनी मर्जी से जिएगी। कहती है मौलाना हमारा जिस्म हमारी मर्जी, तो सुल्तान का चैलेंज है। बहुत कहते हो हमारा जिस्म हमारी मर्जी, तो हर बच्चा बच्ची जन्म लेने से पहले 9 माह को तेरे ही पेट में पलते हैं। क्यों नहीं उसी पेट से पढ़ा लिखा बच्चा जन्म देती है? कहेंगे मौलाना पागल हो, बच्चे तो पैदा होने के बाद पढ़ते हैं। मैं कहूँगा नहीं, सरकार गौसे आजम की माँ की जिंदगी देखो। जिस माँ ने कहा था मौला जिंदगी मेरी है, सीरत रसूलुल्लाह की बेटी की है, आंखें मेरी है, हया फातिमा ज़हरा की है, तो उस माँ ने अपने बेटे शेख अब्दुल कादिर जिलानी को दुनिया में जन्म बाद में दिया है और पेट में ही हाफिज़े कुरान बना। आप कभी इसका तस्वुर कर सकते हैं? साहब ये तस्वुर कौन बयान करेगा, ये कौन लाएगा? आज कॉलेजों का माहौल नहीं मालूम साहब। आज कॉलेजों में हमारे बच्चे पढ़ाई की जगह तमचे चला रहे हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं, शराबी जुआरी बन रहे हैं, स्मोकिंग कर रहे हैं, खड़े खड़े माज़अल्लाह शराब की बोतलें पी रहे हैं, ड्रीम 11 में जुआ लगा रहे हैं, सट्टा खेल रहे हैं। बचपन में मेरे वालिद साहब एक किताब लेकर घर आए थे और वो किताब हुजूर की लिखी हुई थी, माशरे में की खराबियां और उसकी इस्लाह। उन्होंने कहा कि बाबू इस किताब को पढ़ो और इसे समझो, देखो क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। बुरा मत मानिएगा, ताबीजें तो आपके घरों में बहुत लटकी हुई है, माशरे की में अच्छा क्या है बुरा क्या, इसकी कोई किताब आपके घर में है? और आपने कभी कोशिश भी नहीं की होगी। बुरा मत मानिएगा, अभी कोई शायर पढ़ेगा तो एकदम 10-10, 20-20, 100-100 लाकर 500 दे दीजिएगा, लेकिन ये कभी नहीं पूछिएगा हजरत ये इतनी किताबें हैं, ये 2000 रुपये लीजिए, सारी किताब मुझको दीजिए, मैं सारी किताबें में अपने दोस्त अहबाब में तकसीम कर दूंगा। अगर पढ़ पढ़ कर 2-4 लोग अगर संवर गए तो इंशाअल्लाह वो संवर कर, अगर एक बच्चा भी पढ़कर एक किताब संवर गया तो पूरी जिंदगी नेकियां वो करेगा, सवाब तुमको मिलता है, सवाब तुमको मिलता है। आपने कभी सोचा? नहीं सोचा। मैं तो कहता हूँ ना आपसे, रात की तन्हाई होना तो बूढ़े बाप का जेब देख लेना और बूढ़ी माँ के आंचल को भी देख लेना, है ना। ये सारी बातें याद रखना। वजह ये है साहब आज मदरसों में थोड़ी सी बात हो जाए लगा दो ताला, मगर यहाँ स्कूल का सारा निजाम बिगड़ा हुआ है, पूरा सिस्टम बिगड़ा हुआ है, आवारगी ही आवारगी है।
निगाहें नीची करके बैठिए। आवारगी ही आवारगी है, मगर कोई कहता है क्या ताला लगा दो। लड़कियों पे गोलियां चल जाती हैं, लड़के टीचर को पीट देते हैं, मर्डर हो जाता है, मगर स्कूलों में ताला नहीं लगता। लगेगा? कोई लगा देगा? आप कभी स्कूल में जाकर पूछिए, अरे मास्टर साहब मैं तो बेटा को भेजा था तो बड़ा नेक था, कॉलेज में आकर आवारा हो गया। वो बोलेगा हम किताब पढ़ाने के लिए आए, आपके बच्चे को संस्कार सिखाने नहीं आए। मगर एक बच्चा हमारी कौम का अगर मदरसा फैजुल इस्लामिया फैजुल रसूल में पढ़ने आ गया तो यहाँ कुरान भी पढ़ाया जाएगा, नबी का किरदार भी पढ़ाया जाएगा। एक बेटी पढ़ने के लिए आ गई तो इंशाअल्लाह उसे साहब कुरान भी पढ़ाया जाएगा, सैयदा खातून जन्नत का किरदार भी पढ़ाया जाएगा। इसलिए मैं आपसे कहूंगा, कब तक सिर्फ ताबीजों के भरे से नहीं, साहब बच्चे 1 से ना पढ़ने जाएंगे स्कूल में, मगर नर्सरी LKG UKG इन्हीं मदरसों में चलाइए। ये नहीं कर सकते तो कम से कम हफ्ते में एक दिन लर्निंग पॉइंट यहाँ बनाइए, बेटियों के लिए आलिमा, बेटों के लिए आलिम, कुछ तो काम हो। इसलिए मैं कहूंगा, बताइए ईमानदारी से, इस कौम को मजबूत करने के लिए मदरसों को मजबूत करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? हाथ उठा करके बोले, करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? करना चाहिए ना। तो ये कैसे मजबूत होगा? सिर्फ कब तक हम लोग आपसे चंदा मांगते हैं, कब तक? मैं आपसे कहूंगा, इस मदरसे को अपनी जिंदगी की कमाई में हिस्सेदार बनाइए। ये सोचकर मौला मैंने इस मदरसे को अपनी जिंदगी में हिस्सेदार बनाया है, उसकी बरकतें ये होंगी कि आपकी पूरी जिंदगी मालामाल हो जाए, पूरी जिंदगी। इसलिए कुरान की तालीम के लिए, हदीस की तालीम के लिए साहिबों अपनी औलादों को नेक बनाने के लिए इन मदरसों को मजबूत कीजिए। अब तक बहुत चंदे का ऐलान है, बहुत लोगों ने पैसा दिया। क्या कोई ऐसा शख्स है जो 1100 रुपया सरकार बड़े पीर दस्तगीर की मोहब्बत में कुरान की तालीम के लिए इस मदरसे को दे दे? सिर्फ मैं देखना चाहता हूँ, है कोई नौजवान जो 1100 रुपए आप देंगे? क्या नाम है? आलमगीर भाई आप देंगे? माशाअल्लाह आप भी देंगे, माशाअल्लाह 3 लोग है ना, आप भी देंगे, माशाअल्लाह 4 लोग। देखिए ऐसे नहीं बल्कि नाम लिख ले, यहाँ पर नाम भी लिखवा दे, हजरत से मुसाफा भी कर ले। मैं चाहता हूँ कि वो तो निहायत सस्ता सौदा बेच रहे हैं जन्नत का, हम मुफलिस क्या मोल चुकाए, अपना हाथ ही खाली है। इन मदरसों को अगर आज हमने मजबूत नहीं किया, इसलिए मैं कहूँगा 4 लोग माशाअल्लाह 4-5 लोग थे, सबसे मेरी गुजारिश है शर्माइए नहीं, बल्कि यहाँ पर नाम लिखा लीजिए, मोबाइल नंबर भी लिखा दीजिए। जब आपकी तबीयत होगी, और भी कोई शख्स है जो 1100 रुपए रात की तन्हाई में सरकार बड़े पीर दस्तगीर की मोहब्बत में अपने माँ बाप के नाम पर कुरान की तालीम के लिए देना चाहता है, और कोई नौजवान है माशाअल्लाह, इतना बड़ा मजमा है। अगर हम सब चाह देना, हम सब चाह दें तो साहब जमाने में इनकलाब आ जाए। हम चाह दें तो साहब फिर मांगने की जरूरत नहीं पड़े। आज लोग माशाअल्लाह हमारी जमात के अजीम आलिम दीन ने 1100 कुरान की तालीम के लिए आपसे भी मैं कहूँगा, इन मदरसों को मजबूत बनाइए। 1100 नहीं दे सकते तो 500 इस वक्त कितने नौजवान देने के लिए तैयार है? सिर्फ 500 रुपए कुरान की तालीम के लिए। जितने नौजवान देखना है, ये रात की तन्हाई है, अल्लाह उसके रसूल की मोहब्बत है, उठते जाइए और आकर के यहाँ पर माशाअल्लाह जाफर बाबू ने माशाअल्लाह 500 रुपया रात की तन्हाई में सिर्फ अल्लाह उसके रसूल की रजा के लिए, कुरान की तालीम के लिए। देखिए माशाअल्लाह 500 रुपया कुरान की तालीम के लिए, माशाअल्लाह 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 500 रुपया कुरान की तालीम के लिए। उठो मेरी कौम के नौजवानों, है ना, ये मत सोचो पैसे खत्म हो जाएंगे, बल्कि ये याद रखो यही पैसा है जो दायमी तौर पर जमा हो रहा है। स्टेट बैंक के पैसे खत्म हो जाएंगे, RBI के पैसे खत्म हो जाएंगे, मगर इस अकाउंट में जो जमा होगा ये खत्म होने वाला नहीं है, ये साफ बढ़ता ही रहेगा। माशाअल्लाह बबलू भाई 5000 रुपए इस इदारे में तालीम के लिए देंगे। बोल दीजिए सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। बबलू भाई बता रहे हैं सुल्तान रजा, तुम्हें मांगने नहीं आता, हमें देने बहुत आता। सुभान अल्लाह।
माशाअल्लाह समीउल्लाह अंसारी साहब 500 रुपया माशाअल्लाह कुरान की तालीम के लिए। और भी कोई नौजवान है? सिर्फ इतने बड़े मजमे में 4 ही नौजवान हैं जो 500 रुपया कुरान की तालीम के लिए देंगे। और भी कुछ नौजवान खड़े हो जाए माशाअल्लाह। ये है दामन, ये है गरीबा। आओ मिलकर काम करें। मौसम का मुंह तकते रहना काम नहीं दीवाने का। माशाअल्लाह इधर जा, इधर से है ना, रात की इस तन्हाई में 500 रुपया माशाअल्लाह माशाअल्लाह। क्या बात है मेरी कौम के नौजवानों, उठो, इन इदारों को मजबूत करो। मालूम है ना, सरकार बड़े पीर दस्तगीर पूरी जिंदगी पढ़ाते रहे, पढ़ते रहे, पढ़ाते रहे। सरकार आला हजरत पूरी जिंदगी पढ़ते रहे, पढ़ाते रहे। हजरत ख्वाजा गरीब नवाज की जिंदगी देखें। भाईजान ने माशाअल्लाह इन्होंने 1000 रुपया दिया। बताया सुल्तान रजा तुमने बहुत कम मांगा। अच्छा माशाअल्लाह हमारी कौम की एक है ना माँ ने, रुखसाना खातून ने 500 रुपया कुरान की तालीम के लिए दिया। बोलते सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। जब माएँ बहनें हिस्सा लेने लगेंगी ना तो इंशाअल्लाह इनकलाब आ जाएगा। ये जानती है ना, इनके पैसे ताबीज वालों के पास पहुंच जाते हैं। आज कुरान की तालीम के लिए आ रहे हैं। मैं माओ बहनों से बेशक गुजारिश करूंगा, साहब मैदान करबला में आपने नहीं देखा क्या? सैयदा ज़ैनब बैठी है, लाडले इस्राहे खुदा में कुर्बान हो रहे हैं। किस माँ का चमन है साहब, किस माँ का चमन है ये, किस माँ का जिगर है। यकीनन जब माएँ देने पर आ जाए तो जमाना देखता रह जाए, दुनिया हैरत में पड़ जाए। इसलिए मैं अपनी कौम के शहजादों से गुजारिश करूंगा, आप भी उठो अपनी माँ के नाम पर, अपने बाप के नाम पर कुरान। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। हजरत ने 1100 रुपए अपने वालिदैन के नाम पर दिए। ने बोलिए सुभान अल्लाह। नारा लगाए, नारे तकबीर। दोनों हाथों को उठाकर पूरा मजमा उठाए, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, आवामे अहले सुन्नत। ईमानदारी से बताए, ये रात देख रहे हैं ना 1:15 हो रहे हैं, ये तन्हाई है, आप है, छोटा सा बच्चा इस रात 500 रुपये लेकर। नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अब मैं तो ये तो नहीं कहूँगा, लेकिन कहूँगा अपनी माँ बहनों से भी, हजरत से भी कहूँगा कि साहब एक है ना, आप लोग कहेंगे मौलाना साहब बहुत मोटी रकम, नहीं, आप हमेशा हमेशा जब कभी इदारे आए ना तो हम जिंदगी में साहब इंग्लिश की तालीम, उर्दू और मुख्तलिफ तालीमों के लिए बहुत पैसे खर्च करते हैं। कल क़यामत के मैदान महशर में अगर खुदा ने पूछ दिया कि कुरान की तालीम के लिए तुमने कितने पैसे खर्च किए, क्या जवाब होगा? मैं आपसे कुरान की तालीम के लिए उठिए, पैसे खर्च कीजिए, इन इदारों को मजबूत कीजिए, इतना मजबूत कीजिए, इसके प्रोटोकॉल को मजबूत कीजिए। साहब यहाँ पे यहीं पे लर्निंग पॉइंट बनाइए। आपको अलग से कोई स्कूल कॉलेज बनाने की जरूरत नहीं। नहीं देना बाबू ने 500 रुपया है ना कुरान की तालीम के लिए दिए। मैं आपसे कहूँगा इन मदरसों को, आपके पास तो इतने मदारिस है ना, आप उसको तालीमी पॉलिसी के लिए हर तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको मुहताजी नहीं है, वरना याद रखिएगा आज लोग कहते हैं मौलवियों ने क्या किया। मैं कहता हूँ चलिए साहब हमने कुछ नहीं किया, डॉक्टर इंजीनियर प्रोफेसर साहब ने क्या किया, तो आप कहेंगे रशीदुल बाप के नाम पर बाबू ने 200 रुपये दिया, अल्लाह सलामत रखे। अब सुनिए मैं जो बताना चाह रहा हूँ, मैं कहता हूँ सुनिए, आप कहते कुछ नहीं किया ना, आज तक किसी डॉक्टर ने आपके बच्चों को फ्री में डॉक्टर बनाया है, इंजीनियर बनाया है, प्रोफेसर बनाया नहीं, मगर इन उलमाए कराम ने भीख मांग कर कौम के बच्चों को फ्री में हाफिज़ कुरान बनाया है। साहब है क्या हिम्मत कि प्राइवेट स्कूल में आपका बच्चा बगैर फी भरे इम्तहान दे ले, मगर यहाँ कपड़ा भी खाना भी सब फ्री, फिर भी शैतान इतना हमला आवर है कि हमारे बच्चे तैयार नहीं होते। यकीनन इन इदारों को इतना मजबूत कीजिए ना, अगर हमारे उलमा मजबूत होंगे और ये जिस दिन चाह देंगे ना, समाज में अच्छे डॉक्टर की भी जरूरत है, समाज में अच्छे इंजीनियर की भी जरूरत है, समाज में अच्छे। माशाअल्लाह। बाबू ने 500 रुपया माँ के नाम
500 रुपया माशाल्लाह, ये भी भाई है माशाल्लाह, क्या उन्होंने भी 500 रुपए कुरान की तालीम के लिए मैं आपसे कहूँगा याद रखिएगा। इंशाअल्लाह अगर हम उलमा की क़यादत में काम करते रहे ना तो इंशाअल्लाह हमारी नस्लें भी मजबूत होंगी, हमारी बेटियां भी मजबूत होगी, हम बाहया भी होंगे और इंशाअल्लाह हमारी औलादें कभी तालीम से महरूम नहीं होंगे। जो उलमा भीख मांग कर बच्चों को बेहतरीन आलिम बना सकते हैं, ये चाह देंगे ना तो कौम के बच्चे IPS अफसर भी बन जाएंगे। वाह सुभान अल्लाह। बाबू ने 500 रुपये कुरान की तालीम की। इस वक्त जो मुल्क में जरूरत है मैं आपसे कहूँगा ये बात याद रखिए, बात खूब मेरी याद रखिए। पूरे उत्तर प्रदेश या पूरे भारत में कहीं भी पुलिस की भर्ती होती है तो आप दौड़िए, उसमें हिस्सा लीजिए। सिर्फ गोश्त पुलाव खा करके सोने वाला मत बनिए। याद रखिए जिंदगी में इस बात को, तालीम ये हमारी विरासत है, हमारे बुजुर्गों ने तालीमें हासिल की है, तालीम को फरोग दिया है। साहब आज हुजूर हाफिज़ मिल्लत की जिंदगी को देखें, हुजूर मुजाहिद मिल्लत की जिंदगी को देखें, आला हजरत की जिंदगी को देखें, जहाँ गए वहीं इदारा बना दिया। हजरत सरकार महबूब अशरफ इनके वालिद गिरामी ने शिमला में सिर्फ 1000 तालीमी सेंटर यानी मदरसे बनवाए थे। 1000 मदरसे आप तस्वीर कर सकते हैं। इसलिए मैं आपसे कहूँगा इन मदरसों को ही इतना मजबूत बनाइए कि यहीं पे हर चीज़ की तालीम हो। आप इसके लिए कोशा रहिए। मालिक मौला मेरी इस मुख्तसर सी गुफ्तगू को कबूल फरमाए। और अब तक मैंने जो तकरीर की आप कस्दन सहमन लफ्ज़न मानन किसी किस्म की भूल हो आप भी तौबा करें, मैं भी तौबा करता। पूरा मजमा का पढ़िए अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबी व अतूबु इलैहि पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। रोक दिया पैसे रोके यहीं पे